تحریک انصاف کے سینیٹرز کی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے خلاف درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کر دیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب، نواز لیگ کا عرفان صدیقی اور سدال ناصر کے ناموں پر غور۔ وزیر اعظم شہباز شریف ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ بلوچستان کو دینے کے خواہاں، حتمی فیصلہ قائد نون لیگ نواز شریف کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سینٹ کا اجلاس کل اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 16 اپریل کو طلب کر لیا۔ نو منتخب سینیٹرز حلف لیں گے، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی کل ہوگا۔ لاہور میں فوڈ اتھارٹی کا عوام کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف آپریشن، خوراک کی تیاری میں ناقص اجزاء کا استعمال، دوران آپریشن 1410 لیٹر ناقص ملاوٹی دودھ اور 873 لیٹر جعلی کولڈ ڈرنکس تلف۔ اور سابق آل راؤنڈر اظہر محمود قومی کرکٹ ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ کے لیے مضبوط امیدوار، پی سی بی کی جانب سے اسسٹنٹ کوچ کے لیے 2 روز قبل اشتہار دیا گیا تھا۔ درخواستیں جمع کرانے کے لیے آخری تاریخ 20 اپریل ہے۔ قانون کے مطابق فیصلے کیے مگر ہمیں سیاسی جماعت سے منسوب کیا گیا، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم کا فل کورٹ ریفرنس کی تقریب سے خطاب، کہا کوئی سمجھتا ہے داد رسی قانون کے مطابق نہیں ہوئی تو قیامت کے دن حاضر ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے راولپنڈی کے لیے 23 رکنی ضلعی کوارڈینیشن کمیٹی تشکیل دے دی۔ رکن قومی اسمبلی راجہ قمر اسلام، کنوینر لیگی ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کمیٹی ارکان ہوں گے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا جن بے قابو، میٹرو ول اور گلزار ہجری میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، 3 افراد جاں بحق۔ گلشن معمار میں 4 سالہ بچے نے ڈکیتی کے نام ناکام بنا دی، پہلے خود کو رسیوں سے آزاد کیا پھر والدہ کی رسیاں کھول دیں، پولیس کی بروقت کارروائی، 1 ملزم ہلاک، 2 زخمی، 1 فرار۔ گلشن اقبال بلاک 13D میں ڈکیت عوام کی حد چڑھ گیا، لوگوں نے درگت بنا دی۔ کراچی کے بازاروں میں بھی جیب کترے سرگرم، یومیہ 200 سے زائد وارداتیں۔ حکومتی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کا اظہار اعتماد، کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، اسٹاک تاریخ کی بلند ترین سطح 69,000 پر جا پہنچی۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 600 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 149.7 ملین ڈالر کی فائننسنگ کی منظوری دے دی۔ رقم 2 منصوبوں ڈیجیٹل اکانومی اور سیلاب سے بچاؤ کی مد میں دیے جائیں گے۔ منصوبوں سے سرکاری اداروں کی ڈیجیٹلائزیشن کی بدولت اقتصادی کارکردگی میں بہتری، ہم آہنگی اور شفافیت کو فروغ ملے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے مکہ مکرمہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی 1 on 1 ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر تبادلہ خیال، پاک سعودی تجارتی اور سرمایہ کاری امور پر گفتگو، دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کے دیے گئے افطار ڈنر میں سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عمرے کی سعادت حاصل کی، ان کے ہمراہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے علاوہ دیگر اعلیٰ حکام نے بھی عمرے کی سعادت حاصل کی۔ ملک میں کل شوال کا چاند نظر آنے کا قوی امکان، شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل طلب، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج ہوگا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق سعودی عرب میں آج عید کا چاند نظر آنے کا امکان نہیں۔ سعودی عرب میں عید الفطر بدھ کو ہونے کی توقع، حتمی فیصلہ سعودی سپریم کورٹ کرے گی۔
ईद सर पर आ गई, बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर, मुल्क भर में दुकानों पर खिड़की तोड़ रश, लड़कियों को कपड़ों, मैचिंग की चूड़ियों और सैंडल्स की तलाश। कराची में दुपट्टा रंगाई की दुकानों पर खवातीन का रश, इफ्तारी से सहरी तक शहरी खरीदारी में मसरूफ। ईद की तैयारी में नौजवान भी पीछे नहीं। कोयटा में नौजवानों ने बनाव सिंगार के लिए सैलून का रुख कर लिया। नित नए हेयर स्टाइल, फेशियल और दाढ़ी बनाने में मसरूफ। हेयर सैलून मालिकान ने भी आस्तीनें चढ़ा ली, ईदी के नाम पर रेट्स बढ़ा दिए। ईद करीब आते ही ठट्टा में पेशावरी चप्पल की मांग में इजाफा। शहरी कहते हैं पेशावरी चप्पल हर लिबास पर जचती है। दुकानदारों का कहना है कि पेशावरी चप्पल के नित नए डिजाइन ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। अपनों में ईद मनाने के लिए खुसूसी ट्रेन से परदेसियों की रवानगी का सिलसिला जारी। ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी और कराची से पेशावर रवाना। दूसरी ट्रेन आज रात 9 बजे कराची से लाहौर रवाना होगी। जजेस को धमकी आमेज खतूत की तहकीकात। आर्सेनिक फरोख्त करने वाले इंसारियों का डेटा जमा कर लिया गया। लिफाफों पर तहरीर तज्जिए के लिए एक्सपर्ट को भिजवा दिया गया। वजारत दाखिला को तफ्तीश की रिपोर्ट इरसाल। बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने पर अमल दरामद केस में एडवोकेट जनरल ऑफिस के स्टेट काउंसिल की पेशी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, अदालती हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ? अडियाला जेल हुकाम और दीगर से राबता करके आज ही आगाह करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में नए अरकान की हलबर्दारी होगी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी होगा। यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैनशिप के उम्मीदवार। सेनेट में 24 नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर, पीटीआई और नून लीग बिल तरतीब 19 सेनेटर्स के साथ दूसरे नंबर पर। नून लीग का अमीर मकाम के बेटे को सेनेट टिकट देने पर पार्टी में इख्तलाफात। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान की फैसले पर शदीद तनकीद। नियाज मोहम्मद को टिकट देना पार्टी का गलत फैसला करार। कहा, लीगी क़यादत ने पूरे सूबे को नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे फैसलों से पार्टी के दीगर रहनुमाओं और कारकुन एहसास महरूमी का शिकार हो रहे हैं। आज से कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। दर्जे हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। 10 अप्रैल तक सिंध के बेशतर मकामात पर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रहने का इम्कान। 21वीं सदी की तबाहकुन जंग, गजा जंग बंद कराने की एक और कोशिश। बातचीत का नया दौर मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में जारी। इसराइल भी शरीक। सिहोनी फौज मलबे का ढेर बनाकर जुनूबी गजा से दस्तबरदार। एक डिवीजन फौज निगरानी के लिए मौजूद रहेगी। हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाजिर। 33,000 से जायद शहादतें। दमिश्क में हमले के बाद दुनिया भर में इस्राएली सिफारतखाने गैर महफूज। मुजाहिदीन हमले के लिए तैयार। ईरानी फौज के ऐलान ने अमेरिका और इसराइल में खलबली मचा दी। मेजर जनरल याहिया रहीम सफ़ी कहते हैं, सिहोनी रियासत के चेहरे पर ना भूलने वाला तमाचा मारा जाएगा। रवा साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। सूरज को ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर लगेगा। उरूज रात 11:17 पर होगा। 5 घंटे तवील सूरज ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी T20 स्क्वाड का ऐलान कल होने का इम्कान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी के बायस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। दोनों टीम्स के दरमियान पहला T20 18 अप्रैल को पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेन कैंप का आखिरी रोज। हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वनडे प्रैक्टिस मैच। पीसीबी ग्रीन्स और पीसीबी वाइट्स में मुकाबला। पाक फौज का वादिया लीपा आज़ाद कश्मीर में लीपा खेलेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल। इवेंट में क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, रस्साकशी, टेबल टेनिस और मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। वादी भर में नौजवानों की शिरकत। मुकाबले 10 अप्रैल तक जारी रहेंगे।
जी टीवी न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान जारी। उलमा कराम कहते हैं मुल्क 27 रमज़ान को आज़ाद हुआ था, लिहाजा हमें यौम आज़ादी भी इसी दिन मनाना चाहिए। जिस मकसद के लिए आज़ादी हासिल की, क्या आज वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और अहले बैत अलैहिस्सलाम के किरदार और दावत दीन देने के मौजू पर गुफ्तगू। इंग्लिश प्रीमियर लीग में सनसनीखेज मुकाबले जारी। लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच 2-2 गोल से बराबर रहा।